بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 دسمبر 2023 بدھ کا دن ہے. دریائے نیل میں کشتی میں جا رہے ہیں اور ہمیں اصل میں یہ تعویذ جو ہم نے لکھا ہے اور ابکری میں یہ تعویذ چھپا ہے. ابکری میں یہ تعویذ دریائے نیل میں عمر بن عاص امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ تعویذ ڈالا تھا. دریائے نیل ہے، ہر طرف کشتیاں ہیں، چٹانیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اس میں جزیرے بھی ہیں، اور دریائے نیل اپنی طاقتوں اور اپنی وسعتوں کے ساتھ آج تک خشک نہیں ہوا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ نقش کبھی رزق، دولت، عزت، برکت، صحت، زندگی، سکون اور کامیابی کو کبھی خشک نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. اور یہ نعمتیں، رزق کے خزانے کبھی خشک نہیں ہوں گے. برکت کے خزانے اور چشمے کبھی خشک نہیں ہوں گے. دریائے نیل جو ہے وہ مجھے ایک پیغام دے رہا ہے کہ میں وہ دریا تھا جو کچھ مانگتا تھا، کچھ لیتا تھا، ایک عورت کو لیتا تھا ہر سال اور پھر چلتا تھا. مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کافی رہا اور آج میں دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں میرا شمار ہوتا ہے. اس طرف دریائے نیل ہے، اس طرف دریائے نیل ہے، پھیلا ہوا ہے، وسیع، بہت وسیع پھیلا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک میں تعویذ ڈالتا ہوں پوری امت کی نیت کر کے. آپ تمام حضرات کی ہوائج، اے اللہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جتنی مرادیں ہیں، ان کی جتنی مشکلیں ہیں، ان کی ناکامیاں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے دل کی آوازیں ہیں، ان کے دل کے درد ہیں، ان کے غم ہیں، اے سخی آقا سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، اور سب کے لیے رزق کے خزانے، صحت کے خزانے، اور رزق کے دریا اور صحت کے دریا، اور رزق کی زندگی اور صحت کی زندگی. اللہ ان کی نسلوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، ان کے جان و مال کے لیے میں ان سب کی نیت کرتا ہوں. اے اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے. اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما دے اور اس نقش کی برکت مجھے بھی، میری نسلوں کو بھی اور ساری امت کو عطا فرما. میری کوشش یہ ہے میں یہ نقش مزید آگے جا کے ڈالوں. میری کوشش ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں دریائے نیل پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دریائے نیل تیرے حوالے میں تعویذ اور نقش دے رہا ہوں جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو دیا تھا. اے اللہ جتنے بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں سب کی مرادیں، مشکلیں، پریشانیاں حل فرما اور سب کو دنیا آخرت کی عزتیں، برکتیں، صحتیں اور اولاد کے بخت نصیب مقدر. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. انشاءاللہ کامیابی ہے اور انشاءاللہ برکت ہے. اور وہ پانی میں گم ہو گیا، تعویذ نقش پانی میں گم ہو گیا. الحمدللہ والشکر للہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. انشاءاللہ قبول ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 6 دسمبر بدھ، اسوان قاہرہ سے 1000 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں بیٹھا ہوں دریائے نیل کے کنارے. ایک واقعہ یاد آیا بڑا عجیب. ایک بہت بڑے مورخ تھے، فلاسفی تھے بہت بڑے. وہ مصر میں آئے تو انہیں کسی نے جاتے ہوئے کہا کہ فلاں جگہ دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا ہے، اس سے مل کے آنا.
फलां जगह। ऐसे गांव था जैसे ये देखें ऊँटनियाँ खड़ी हैं, ऐसे कुत्ते हैं, कौवे हैं, कश्तियाँ हैं, एक ऊँटनी ये है, एक ये। तो उन्होंने कहा उससे मिल के आना। तो वो दरिया नील के किनारे गया, एक ऐसे सा कच्चा सा घर था, तो उसने जाके बैठा तो उससे मिला। उसने कहा मुझे आपसे किसी ने कहा है कि आप मिल के आए, आप में कौन सी ऐसी चीज़ है? उसने कुछ भी नहीं। उसने कहा आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा उम्र मेरी 116 साल है। तो उसने कहा एक 85 साल का बाबा था, उन्होंने कहा ओ वाला दी, ओए बेटा इधर आ। उसने कहा ये मेरा बेटा है, इसकी उम्र 85 साल है। फिर एक और को बुलाया, फिर एक और को बुलाया, फिर एक 6 साल का बच्चा था, कह रहा यही मेरा बेटा है। अच्छा, साथ ना एक बड़ा था, एक मटका कहूँ या उसमें कुछ चाय उबल रही थी और वो बार बार वो पीता था। तो उसने पूछा ये क्या है, आप क्या पीते हैं? उसने कहा इसी दरिया नील के इर्द गिर्द ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका ताल्लुक जिंदगी से है और जिनका ताल्लुक काया कल्प है, यानी उसे बुढ़ापा नहीं आता। आप देखें इस तरफ सारा कुछ आबादी दूर नजर आ रही है, मैं गांव में बैठा हूँ और मेरे बिल्कुल दरिया नील है और दरिया नील का किनारा है, बिल्कुल मैं उसके ऊपर बैठा हूँ। तो इसके इर्द गिर्द जड़ी बूटियाँ हैं और जड़ी बूटियाँ ऐसी हैरत अंगेज हैं कि बस थोड़ी सी पहचान हो। और मैंने वो जड़ी बूटियाँ जमा की हुई हैं, इसमें उबाली हैं, और बड़ी केतली थी, एक बड़ा सा ड्रम था, केतली थी, उसमें आग नीचे जल रही थी और वो जड़ी बूटियाँ उबल रही थी और बाबा उसमें से बातें भी कर रहा था, जैसे कहवा पीते वैसे पी रहा था। दरिया नील हजारों किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर लंबा दरिया दुनिया का, कितने मुल्कों से गुजरता है। और आज मैं मिस्र में दरिया नील के किनारे बैठा हूँ। तो हम एक लंबा सफ़र करके आए हैं, कल फिर हमारा सफ़र है। तो मुझे वो वाक़या याद आया और फिर मैं अपनी मुतलाशी नज़रों से दरिया नील के किनारे वो जड़ी बूटियाँ तलाश कर रहा हूँ कि वो जड़ी बूटियाँ आखिर क्या होंगी और कौन सी होंगी जिसकी तलाश है। मुझे मक्की साहब ने बताया कि अरफात में एक सेह पत्ती होती है, एक बूटी होती है जिसके सिर्फ 3 पत्ते होते हैं। अरफात के मैदान में जब बारिश होती है लोग पहुंच जाते हैं उसको तलाश करने के लिए, लेकिन वो किसी हज़ारों में से एक को मिलती है। पर मन लगे मुझे एक अरब ने बताया और कहा कि जिसको वो सेब पत्ती मिल जाए तो बस उसके फिर से नए दांत, नए बाल और नई जिस्म और नई जल्द और नई एक ज़िंदगी का, जवानी का रूप। तो मैं दरिया नील के किनारे जड़ी बूटियाँ ही जड़ी बूटियाँ हैं। मछलियाँ तो बहुत हैं, छोटी छोटी मछलियों के गोल फिर रहे हैं, शफाफ पानी है, गंदा पानी नहीं है। होगी कोई बूटी ऐसी जिस बूटी को, ये देखें ये सही है, मछलियाँ जा रही हैं, ये देखें ये आपस में इनका गोल है, उससे छोटी छोटी बारीक मछलियाँ भी हैं। अब ये रोटी देना, मैंने अभी रोटी का टुकड़ा डाला था, रोटी दो, ये रोटी का टुकड़ा मैंने डाला, मैं कि शायद ये मछलियाँ ये रोटी के टुकड़े की तरफ आए। पहले डाला तो वो आई थी, वो बड़ा दूर जाएगा, और बड़ा दो ना, ये तो बहुत छोटा सा है। मेरे घर वालों में को रिस्क की कदर ज़्यादा है, ये भी तो रिस्क की कदर है। मछलियों को हम डाल रहे हैं, ये देखें ये यहाँ मछलियाँ हैं, छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं। ये हलचल मच्छी है, ये बिल्कुल बारीक छोटी छोटी मछलियों का गोल है, बड़ी उस तरफ है, ये छोटी हैं, और थोड़ी देर के बाद ये रोटी के टुकड़े को खा जाएंगी। होगी कोई बूटी ऐसी, आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूँ, देखते हैं कौन सी बूटी है। बाबा था, दरिया नील के किनारे बैठा था।
دنیا گزر جائے گی، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔